Hello 11th standard students, welcome you all in the lecture number 3 of the lesson number 2, Introduction to Analytical Chemistry. In this lecture we will cover following topics: significant figures. First we will see need of significant figures. Need of significant figures मधील पहिला पॉइंट आपण बघूया. Uncertainty in major value leads to uncertainty in calculated result. मेजर्ड व्हॅल्यू जर अनिश्चित असतील तर रिझल्ट पण अनिश्चित येईल. नंबर 2, uncertainty in a value is indicated by mentioning the number of significant figure. In that value अनिश्चितता असेल तर significant figure मेन्शन कराव्यात. थर्ड पॉइंट आपण लेक्चर नंबर 2 मध्ये बघितलेलेच आहे. ब्युरेट रीडिंग 10.2 प्लस मायनस 0.1 ml असे वाचतो, कारण ब्युरेटचा लिस्ट काउंट हा 0.1 ml आहे. सो द कॉलम रीडिंग 10.2 प्लस मायनस 0.1 ml recorded on the burette having list count 0.1 ml. यातील आता आपण फोर्थ पॉइंट बघूया. In above reading it is said that the last digit in 10.2 ml is 2, which is uncertain. Its uncertainty is plus minus 0.1 ml. म्हणजेच 10.2 मधील 2 हा अंक अनिश्चित आहे. त्याची अनसर्टन्टी ही प्लस मायनस 0.1 म्हणजेच 10.1 टू 10.3 अशी आहे. पाचवा पॉइंट बघूया. या उलट 10 हा अंक सर्टन आहे. Sixth, what is significant figures then, students? Significant figures in the measurement or result are the number of digits known with certainty plus one uncertain digit. 7th point, म्हणून एक्सपेरिमेंट करताना वेगवेगळ्या लिस्ट काउंटचे इक्विपमेंट वापरून कॅल्क्युलेशन करतात व रिझल्ट्स मिळवतात, ज्यायोगे ॲक्युरेट रिझल्ट मिळतात. असे कॅल्क्युलेशन करत असताना खालील रूल्सचा वापर करावा. रूल्स फॉर डिसाइडिंग सिग्निफिकंट फिगर्स. नंबर 1, सर्व 0 नसलेले अंक सिग्निफिकंट असतात. ऑल नॉन झिरो डिजिट्स आर सिग्निफिकंट. फॉर एक्झाम्पल 1 to 7.34 grams contain 5 significant figures, which is 1, 2, 7, 3 and 4. All these 5 are significant figure. Number 2, 0 नसलेल्या अंकांमधील सर्व 0 हे significant असतात. All zeros between non-zero digits are significant. For example, 1 to 0.007 contain 6 significant figures. Third point, zeros on the left of first non-zero digit are non-significant. Such a zero indicates position of the decimal point. डेसिमल पॉईंटच्या म्हणजेच अपूर्णांकाच्या चिन्हाच्या उजवीकडील सर्व 0 हे सिग्निफिकंट नसतात. फॉर एक्झाम्पल 0.025 has only 2 significant figures, whereas 0.005 has 1 significant figure. Fourth rule, in number written in scientific notation. Students, we have studied the scientific notation. In that numbers, all digits are significant. For example, 2.035 into 10 raised to 2 has 4 significant figures, whereas one more example we will take. 3.25 into 10 raised to 5 has 3 significant figures. Fifth rule, zeros at the end of the number are significant if they are on the extreme right side of the decimal point. डेसिमल पॉईंटच्या नंतर जो नंबर असतो त्याच्या उजव्या बाजूकडील 0
हे सिग्निफिकंट फिगर असतात. फॉर एक्झाम्पल 0.400 grams हॅज 3 सिग्निफिकंट फिगर्स. 6वा रूल बघूया. टर्मिनल झिरोज आर नॉट सिग्निफिकंट इफ देर इज नो डेसिमल पॉईंट. डेसिमल पॉईंट नसेल तर शेवटचे झिरोज हे सिग्निफिकंट फिगर्स नसतात. फॉर एक्झाम्पल 400 grams हॅज ओनली 1 सिग्निफिकंट फिगर. 4च्या नंतरचे जे 2 झिरोज आहे ते सिग्निफिकंट फिगर नाहीत. दिस इज बिकॉज द लिस्ट काउंट ऑफ ॲन इन्स्ट्रुमेंट कंटेन्स डेसिमल पॉईंट. जर इन्स्ट्रुमेंटच्या लिस्ट काउंटमध्ये डेसिमल पॉईंट असतील त्यावेळेला शेवटचे जे झिरो असतील ते सिग्निफिकंट नसतात. इन द एक्झाम्पल 0.400 grams which has 3 significant figures. The measurement here indicates that it is made on weighing machine having least count 0.001 gram. Now next rule we will see. Significant figure are also indicated in scientific notation by means of decimal point. तर ते कसे बघा. पहिलं एक्झाम्पल घेतलेलं आहे. नंबर 1 400 grams has 1 significant figure. Number 2 4.0 into 10⁻² grams has 2 significant figures. Then third example 4.00 into 10⁻² grams has 3 significant figures. Next rule. In above cases, zeros after the decimal point indicates that the least count of the weighing machine are 1 gram, 0.1 gram and 0.01 gram respectively. Let us do the calculations with significant figure by using some rules. प्रॉब्लेम नंबर 1. आता दिलेल्या PPT मध्ये काही प्रॉब्लेम्स दिलेले आहेत. बघा ते प्रॉब्लेम्स. प्रत्येका प्रॉब्लेममध्ये तुम्हाला सिग्निफिकंट फिगर किती आहेत ते शोधून काढायचं आहे. हाऊ मेनी सिग्निफिकंट फिगर्स आर प्रेझेंट इन द फॉलोइंग मेजरमेंट्स. ए पहिलं एक्झाम्पल आहे 5.068 मीटर. याचे 4 सिग्निफिकंट फिगर्स आहे रूल नंबर 1 प्रमाणे. नंतर बघा बी 0.023 ग्रॅम्स. याचे 2 सिग्निफिकंट फिगर्स आहे रूल नंबर 3 प्रमाणे. सी 57.98 सेंटीमीटर क्यूब. याचे 4 सिग्निफिकंट फिगर्स आहे परत रूल नंबर 1 प्रमाणे. डी 0.08. याचे सिग्निफिकंट फिगर्स किती आहेत तर 1 रूल नंबर 3 प्रमाणे. 3.0 into 10⁻⁴ किलोमीटर. स्टुडंट्स याचे सिग्निफिकंट फिगर्स किती आहे तर 2 रूल नंबर 4 प्रमाणे. एफ 555.0505 kg. याचे 7 सिग्निफिकंट फिगर्स आहे. कुठल्या रूल प्रमाणे विद्यार्थ्यांनो रूल नंबर 1 प्रमाणे. जी 307.100 into 10⁻⁵ सेंटीमीटर. यांचे 6 सिग्निफिकंट फिगर्स आहे according to rule number 4. Thus, we can say that a quantity measured with an instrument of smaller least count will have more significant figures and will be more accurate than when measured with an instrument of larger least count. यावरून आपल्याला असे सांगता येईल जर क्वांटिटी आपण स्मॉलर लिस्ट काउंट असलेल्या इक्विपमेंटने जर मेजर केली तर ती जास्त ॲक्युरेट असेल, जास्त बरोबर असेल. त्यापेक्षा ज्या इक्विपमेंटचा लिस्ट काउंट हा जास्त आहे अशा इक्विपमेंटच्या साहाय्याने मेजर केल्यापेक्षा. स्टील मोर प्रॉब्लेम्स वी विल सॉल्व. अजून काही प्रॉब्लेम्स आपण बघूया. गिव्ह नंबर ऑफ सिग्निफिकंट फिगर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग. बघा आता पहिला प्रॉब्लेम घेतलेला आहे 1.230 into 10⁻⁴. किती सिग्निफिकंट फिगर्स आहे तर 4. नेक्स्ट प्रॉब्लेम बघा 0.0
002030. Again 4 significant figures. Third problem, 1.23 into 10 raised to 4, 3 significant figures. 1.89 into 10 raised to minus 4, 3 significant figures. Further, let us discuss how to do calculations with significant figure. आता आपण significant figure च्या साहाय्याने कसे calculations करायचे ते बघूया. When performing the calculations with measured quantity, the rule is that the accuracy of final results cannot be more accurate than the least accurate number involved in the calculation. म्हणून यातच आपण बघूया rounding off. The final result of the calculation often contain figures that are not significant. When this occurs, the final results are rounded off. फायनल रिझल्ट कॅल्क्युलेशनच्या वेळेला लिहिताना असं आपल्याला काही वेळेला दिसतं की शेवटचा नंबर जो आहे तो सिग्निफिकंट नाही आहे. जर सिग्निफिकंट नंबर नाही आहे शेवटचा, त्यावेळेला आपण नंबरच्या अगोदरचा जो नंबर असतो तो आपण राउंड ऑफ करतो. फॉलोइंग रूल्स आर यूज्ड टू राउंड ऑफ नंबर्स टू द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ द सिग्निफिकंट फिगर. नंबर 1. If digit following the last digit to be kept is less than 5, the last digit is left unchanged. For example, 46.32 rounded off to two significant figure as 46. Rule number 2. If the digit following the last digit to be kept is 5 or more, the last digit to be kept is increased by 1. For example, 52.87 rounded to three significant figure as 52.9. आता हे उदाहरण बघा ना स्टुडंट्स, तुम्ही 11वीत जेव्हा आलात तेव्हा 10वीची परीक्षा दिली होती. स्टुडंट्स, तुमच्या 10वीचा रिझल्ट लागला. काहींना मिळाले 87.88% मार्क्स, काहींना मिळाले 93.14% मार्क्स. तर ज्या मुलांना 87.88 मार्क्स मिळाले त्या विद्यार्थ्याने इतरांना सांगताना काय सांगितले? मला 87.9% मार्क्स मिळाले असं सांगितले. कारण डेसिमल पॉईंट नंतरचा पहिला व दुसरा दोन्ही नंबर हे 5 पेक्षा मोठे आहे म्हणून त्याने ते राउंड ऑफ केले. त्याचा 1 हा 88 मध्ये मिळवला आणि त्याचा झाला 9 म्हणून त्याने सांगताना 87.9 असे मार्क्स सांगितले. कारण या 3च सिग्निफिकंट फिगर्स आहे. तसेच ज्या विद्यार्थ्याला 93.14% मार्क्स मिळाले त्याला तसे करता येणार नाही. तो डायरेक्टली सांगू शकत नाही की मला 93.5 किंवा 94% मिळाले असेही सांगू शकत नाही. कारण डेसिमल पॉईंट नंतरचा जो नंबर आहे तो 5 पेक्षा कमी आहे. दोन्ही नंबर्स हे 5 पेक्षा कमी आहे म्हणून त्याने ते 93% मिळाले असेच सांगतो. कारण यात 93 हाच फक्त सिग्निफिकंट फिगर आहे. त्यानंतरचे दोनही फिगर्स हे सिग्निफिकंट फिगर्स नाहीत. म्हणजे 1 आणि 4 हे दोन्हीही नंबर्स हे सिग्निफिकंट फिगर्स नाही. म्हणजे या नंबरमध्ये फक्त 2च नंबर्स हे सिग्निफिकंट्स आहेत. सिग्निफिकंट फिगर्सचे कॅल्क्युलेशन करत असताना त्याचे प्रॉब्लेम्स कसे सॉल्व करावायचे हे आता आपण बघूया. हाऊ टू सॉल्व द प्रॉब्लेम्स रिलेटेड टू द सिग्निफिकंट फिगर्स. प्रॉब्लेम नंबर 1. अशा पद्धतीने प्रॉब्लेम विचारला जातो. राउंड ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग टू द नंबर ऑफ सिग्निफिकंट डिजिट्स इंडिकेटेड. पहिला आहे प्रॉब्लेम ए. 1.223 टू 2 डिजिट्स. 2 डिजिटपर्यंत आपल्याला याला राउंड ऑफ करता येईल. बघा आता काय असेल आन्सर आता याचं. 2 डिजिट नंतर 2 आणि 3 हा जो नंबर आहे म्हणजे थर्ड डिजिट हा 5 पेक्षा लहान आहे म्हणून 2 आणि 3 हे दोन्हीही ड्रॉप केले. मग राहिला काय 1.2 म्हणून आन्सर आहे 1.2.
पुढील उदाहरण घेऊया. सेकंड एक्झाम्पल. 12.56 टू 3 डिजिट्स. 3 डिजिटपर्यंत आपल्याला हे राऊंड अप करायचं आहे. 3 डिजिटपर्यंतच करायचं असल्यामुळे त्याचा 4th डिजिट बघायचा आहे. इफ द 4th डिजिट इज ग्रेटर दॅन 5, सो वी ड्रॉप इट, तो आपण सोडून दिला, अँड ॲड 1 टू द 3rd डिजिट, आणि 3rd डिजिटमध्ये आपण 1 ॲड केला. सो आन्सर इज 12.6. पुढचं एक्झाम्पल बघूया. 122.17 टू द 4th डिजिट. याचा आन्सर असणार आहे बघा. आता 4th डिजिटपर्यंत करायला सांगितलेलं असल्यामुळे त्याचा 5वा डिजिट बघायचा आहे. 5th डिजिट इज ग्रेटर दॅन 5, तो 7 आहे, बरोबर. सो वी ड्रॉप इट, तो काढून टाकायचा आहे. त्याच्याऐवजी आपण करायचं आहे ॲड 1 टू द 4th डिजिट. 4th डिजिट कुठला आहे? 4th डिजिट आहे 1. 1मध्ये 1 ॲड करायचा, किती झाले? 2. सो आन्सर इज 122.2. आता पुढील एक्झाम्पल घेऊया. 231.5 टू 3 डिजिट्स. सिम्पल आहे, याच्यामध्ये 3 डिजिट्सपर्यंतच करायचं आहे, म्हणून 5th डिजिट बघायचं आहे. इफ 5th डिजिट इज 5 और मोर दॅन 5, ड्रॉप इट अँड ॲड 1 इन द 3rd डिजिट. मग 3rd डिजिटमध्ये 1 ॲड केल्यानंतर आन्सर येत आहे 232. सिग्निफिकंट फिगर्स अँड कॅल्क्युलेटर. आपण युजली काही कॅल्क्युलेशन करत असताना कॅल्क्युलेटरचा वापर हा करतो. आता साधं एक्झाम्पल घेऊया. वेन वी विल परफॉर्म द मॅथमॅटिकल ऑपरेशन विथ द हेल्प ऑफ कॅल्क्युलेटर, इट डिस्प्लेस लार्जर नंबर. फॉर एक्झाम्पल, √5 इंटू √6. हे साधं एक्झाम्पल जर कॅल्क्युलेटरवर घेतलं तर त्याचं आन्सर खूप मोठं येतं. काय येतं आन्सर? 5.4772255575. दिस लार्जर नंबर वी ऑलवेज राऊंड ऑफ. आपण काही सगळं आन्सर लिहित बसत नाही ज्यावेळेला आपण कॅल्क्युलेशन करतो त्यावेळेला. वी राईट द आन्सर ओनली 5.48. इन द ॲडिशन and subtraction of the significant figure like 15.541 plus 12.10 plus 18.5. आन्सर काय आलं आहे याच्यात? ही सिम्पल ॲडिशन आहे, 46.141. पण आपण नेहमी आन्सर लिहिताना काय करतो? 46.1 इतकंच आन्सर लिहितो. पुढील 4 आणि 1 लिहित नाही, कारण दोन्हीही फिगर्स, दोन्हीही नंबर्स हे सिग्निफिकंट नाहीत. Students, many times we round off the significant figure, but while rounding off follow all the rules. Thank you.